సార్ కు ఫ్లైట్ టైం అవుతా ఉంది, వెళ్లాల్సి ఉంది. ట్రాన్స్లేషన్ కూడా ఉంటుంది, సార్ స్పీచ్ హిందీలో ఉంటుంది. सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ, DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए ముందుగా మహామానవుడు గౌతమ బుద్ధుని యొక్క చరణాలకు శిరస్సు వంచి వారికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ మన మహాపురుషులైనటువంటి మనకు చదువును ప్రసాదించినటువంటి మహనీయుడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే, అలాగే రిజర్వేషన్ల పితామహుడు ఛత్రపతి సాహు మహారాజ్, అలాగే మనకు రాజ్యాంగాన్ని అందించినటువంటి మన మహామానవుడు మహనీయుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, అలాగే బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకులు, అలాగే బాంబ్సేఫ్ DS4, అలాగే మన అందరికీ ఒక రాజకీయ పార్టీను జాతీయ స్థాయిలో అందించినటువంటి మాన్యవర్ కాంశీరామ్ గారు, అలాగే మన ఆదర్శ నేత బహన్ కుమారి మాయావతి గారు, జాతీయ అధ్యక్షురాలు, వారి చూపినటువంటి మార్గంలో నేను నడుస్తానని తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ జై భీమ్. और आज बहुजन महान्यूल यात्रा में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना राष्ट्र के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर दयानंद राव जी, निशानी रामचंद्रन जी, स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना राष्ट्र मंदा प्रभाकर जी, स्टेट प्रेसिडेंट आंध्र प्रदेश गौतम बंदेला जी, और साथ ही मेरे साथ में बैठे वेंकट जी, रामचंद्र मुदिराज जी और रामचंद्र जो हमारे सीनियर पार्टी के लीडर हैं, जिन्होंने ये आज बहुत बड़ा इवेंट बहुजन महान्यूल यात्रा किया, और हमारे धर्मेंद्र जी, सतीश जी और सभी पूरी टीम आप सभी लोगों का मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और मेरे सामने बैठे हुए तमाम बहुजन सोल्जर्स को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, अंदर की जय भीम। మిత్రులారా, సార్ చెప్పింది షార్ట్ గా చెప్తాను కాబట్టి సమయం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి, సార్ గారు చెప్పినట్టు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అతిరథ మహారథులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వారి అందరికీ జైభీం తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా నా ముంగడ ఉన్నటువంటి నా తోటి సోదరి మనులకు, బహుజన నాయకులకు అందరికీ కూడా సభాముఖంగా జై భీం. आज ये आप सभी लोग जय भीम बोल रहे हैं, और ये जय भीम के माने हैं पावर ऑफ पावरलेस पीपल, दिस इज द जय भीम। और जय भीम को लाने वाला कौन? जय भीम को लाने वाला मानवर कांसीराम साहब थे। जय भीम इस देश में किसी ने कोई शुरुआत किया तो बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम साहब ने किया, और आज जय भीम देश का स्लोगन बन गया। जय भीम के माने हो गया पावर, जय भीम के माने होगा ड्रीम ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जय भीम के माने हो गए पावरलेस का पावर हो गया, वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल। జై భీమ్ అంటే ఒక శక్తి, జై భీమ్ అంటే ఒక మహాశక్తి, జై భీమ్ అంటే మనకు మాట్లాడని వాళ్ళకు ఒక మహామంత్రము. కాబట్టి ఈరోజు జై భీమ్ అని పలకడానికి మనం గర్వంగా ఫీల్ కావడమే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా జై భీమ్ అని నినాదిస్తున్నారు. మనను మభ్యపెట్టడానికి కూడా ఉన్నత వర్గాలు కూడా జై భీమ్ అని పలుకుతున్నారు. మన జై భీమ్ అనేది శక్తి,
అంత గొప్పగా ఉంది కాబట్టి ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ జై భీమ్ అనే శబ్దం అనివార్యమైందని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. और आपने देखा भी कि जिस तरह से बाबा साहब का इंसल्ट पार्लियामेंट में किया गया, बोला गया जय भीम जय जय भीम जय भीम, अम्बेडकर 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 तो एक फैशन बन गया, एक फैशन हो गया. जिसको देखो अम्बेडकर अम्बेडकर बोलता है. अगर इतना नाम आपने भगवान के लिए लिया होता तो आपकी सातों पुश्तें स्वर्ग में जाती. ये कहां बोला गया? पार्लियामेंट के अंदर बोला गया. लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे. మిత్రులారా, పార్లమెంట్ లో అమిత్ షా ఒక మాట అన్నాడు, అంబేద్కర్ 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 అని. మీరు అందరూ నిరంతరం ఆయనను స్మరిస్తున్నారు. అదే గనక మీరు దేవుని పేరు స్మరించినట్టయితే మీకు స్వర్గం లభించేది అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ నేను చెప్తున్నాను, మన యొక్క బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ స్వర్గంలో ఉన్న దేవుడు అప్పుడు ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఉన్నాడు, ఎప్పటికీ మన దేవుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే. और आज पूरे देश के अंदर 14 अप्रैल हम लोगों ने मनाया, बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया. एक न्यू ब्लू रिवोल्यूशन देखने को मिला, नीली क्रांति पूरे देश के अंदर अमित शाह जी को जवाब देने का काम किया है. और यही नहीं, जिधर भी बीजेपी की सरकार था, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी जगह पे उन लोगों ने बाबा साहब की जयंती को रोकने का प्रयास भी किया. नया नया परमिशन लो, आपको परमिशन लेना पड़ेगा. अगर आप बाबा साहब की जयंती बनाओगे तो परमिशन लेना पड़ेगा. ये बीजेपी ने ऑर्डर पास कर दिया. लेकिन हमारे लोगों ने भी पूरे देश के अंदर एक नीली क्रांति लाके आगाज कर दिया कि अगर आप मुझे बाबा साहब की जयंती को मनाने से रोकोगे तो हम रुकने वाले नहीं हैं और नीली क्रांति पूरे देश में लाके आएंगे. మిత్రులారా, మొన్న జరిగిన 14 ఏప్రిల్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క జయంతిని అడ్డుకోవడానికి నీ పాలకులు, ముఖ్యంగా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర పాలకులైనటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వము అన్ని అడ్డంకులు తీసుకురావడానికని మనము చేసుకునే జయంతి ఉత్సవాలను ఆటంకం కలిగించడానికని పర్మిషన్లు కావాలి, ఇది పెట్టాలంటే పర్మిషన్ కావాలి, ఊరేగింపు తీయాలంటే పర్మిషన్ కావాలి అని మనల్ని అడ్డుకుంటూ ఉంటే మన యొక్క నీలి సముద్రము ఇంకా ఎత్తు పైకెత్తుకుంటూ ఈ దేశంలో నీలి ప్రపంచాన్ని సృష్టించింది. ఈ యొక్క మన బహుజన రాజ్యాధికారాన్ని దక్కించుకోవడానికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క జయంతి దేశం మొత్తం నలుమూలల, ముఖ్యంగా బీజేపీ పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలలో ఇంకింత గొప్పగా జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకొని మనము వారికి ఒక చైతన్యం కలిగించి ఈ రోజు బాబాసాహెబ్ లేకపోతే ఈ దేశంలో మనుగడ లేదని చాటి చెప్పిన మిత్రులారా. और यही नहीं, ये लोग जब बाबा साहब की जयंती को रोक नहीं पाए तो ये लोगों ने हमारे नौजवानों के मर्डर भी किए. बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, अवधेश पासवान, उसने 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई. लेकिन उधर सामंतवादी लोगों ने, जातिवादी लोगों ने अवधेश पासवान से कहा कि अंबेडकर क्या करते हो, जय श्री राम बोलो. उसने कहा नहीं, अंबेडकर मेरे भगवान हैं, मैं अंबेडकरवादी हूं, मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा, मैं जय भीम बोलूंगा. और उसकी वजह से उसका मर्डर कर दिया गया. మిత్రులారా, బీహార్లో ఒక యువకుణ్ణి మొన్న 14 ఏప్రిల్ రోజు బాబాసాహెబ్ జయంతి జరుపుకొని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఆయన ఊరేగింపులో పాల్గొని బాబాసాహెబ్ యొక్క జయంతిని అతి ఘనంగా జరుపుకున్న వ్యక్తిని ఈ బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్ఎస్ ముఖలు వెళ్లి అతన్ని ఇంటి దగ్గర నుంచి బయటికి లాగి జై శ్రీరామ్ అని అనాల్సిందే అని చెప్పి అతని బలవంతం పెడితే అతను ఒకే ఒక మాట అన్నాడు, నేను
జై భీమ్ తప్పిస్తే ఇంకో మాట మాట్లాడను, నన్ను ఏం చేసినా నా ప్రాణం పోయినా జై భీమ్ తప్పిస్తే ఇంకో మాట మాట్లాడను అని ఆయన భీష్మించి కూసుంటే అతని ఇంటి బయటే చంపివేయడం జరిగింది మిత్రులారా. और सेम उधर भी हुआ मध्य प्रदेश में, देयर इज बीजेपी गवर्नमेंट. 2 नौजवान बाबा साहब की जयंती को मना के वापस जा रहे थे अपने गांव में. डिस्ट्रिक्ट का नेम इज मुरैना. रास्ते में जा रहे थे, 10 लोगों ने रोक लिया. सामंतवादियों ने रोका उनको, उनसे कहा कि जय भीम क्यों बोल रहे हो, हटाओ इसको, झंडे को. उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा. आपको क्या दिक्कत है, आपको जय भीम से क्या प्रॉब्लम है? जय भीम हमारी ताकत है. आज बाबा साहब का जयंती है तो हम जय भीम बोलेंगे. लेकिन उन लड़कों को 10 लोगों ने गोली से मार दिया. एक के सर में गोली मारी, एक के सीने में गोली मारी. ऑन द स्पॉट एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्चा ग्वालियर में एडमिट है, आज भी एडमिट है. మిత్రులారా, మధ్యప్రదేశ్ లో 2 యువకులు ఇదే 14 ఏప్రిల్ రోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క జయంతిని పురస్కరించుకొని ఆ సభకు వారు పాల్గొని చేతిలో నీలి జెండా పట్టుకొని వాళ్ళ గ్రామానికి తిరిగి వెళ్తుంటే 10 మంది దుర్మార్గులు, బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి దుర్మార్గులు వాళ్ళని అడ్డుకొని ఆ జెండాను వదలాల్సిందే, నేలకేసి కొట్టాల్సిందే అని అంటే వారు సస్తే ఒప్పుకోలేదు. ఈ జెండాను కావాలంటే మా ప్రాణాన్నైనా వదులుతాం, ఈ నీలి జెండాను వదిలే ప్రసక్తి లేదని వాళ్ళు భీష్మించుకుంటే వారిలో ఒకరికి ఇక్కడ మెదడు దగ్గర ఒక గోలీ కొట్టడం జరిగింది, అలాగే గుండెలో ఒక తుపాకీతో పేల్చడం జరిగింది. ఒకరు అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు, ఒక అతను ప్రాణాలతో కొట్టుమిడుతూ హాస్పిటల్లో ఇంకా బ్రతికున్నాడని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. और एक केस यूपी का भी, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट नेम बरेली. बरेली के डिस्ट्रिक्ट में उधर एक दलित बस्ती थी. दलित बस्ती में एक गंदा प्लेस था, वहां के लोगों ने साफ किया और बाबा साहब का पार्क के नाम से एक बोर्ड लगा दिया, अंबेडकर पार्क. उधर पुलिस आई, बहुत सारा पुलिस आया, लाठीचार्ज कर दिया. लोगों ने कहा बाबा साहब की जो फोटो है इसको आप डिस्ट्रॉय न करिए, इसमें मत करिए. लोग, बच्चे और औरतें बाबा साहब की फोटो के पास खड़े हो गए. पुलिस ने फायरिंग कर दिया. 12 साल के बच्चे को सर में गोली मारी. బరేలీలో కూడా ఒక మురికి ప్రాంతంలో, బురద ఉన్న ప్రాంతంలో మన అంబేద్కర్ జయంతి జరుపుకోవాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి మన బహుజనులు శుభ్రం చేసుకొని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ఫోటోను పెట్టి జయంతి ఉత్సవాలు చేసుకుంటూ ఉంటే అక్కడ ఆ ఉత్సవాలను అడ్డుకోవడానికని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము పోలీసును తీసుకొచ్చి ఫైరింగ్ చేపించడానికి కూడా పూనుకుంటే వాళ్ళు ఈ ఉత్సవాలు జరిగేంత వరకు మేము ఇక్కడ నుంచి జరిగేది లేదు అని వాళ్ళు అక్కడ భీష్మించుకుంటే అయినా కూడా పోలీసులంతా కలిసి ఫైరింగ్ చేస్తే 12 ఏళ్ల పిల్లగానికి ఇక్కడ గోలీ తగిలి గాయపడడం జరిగిందని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर बीजेपी कांग्रेस ने बाबा साहब की जयंती को मनाने से रोकने का काम किया. और उन्हें मालूम भी है ये नीली रिवॉल्यूशन, ये नीला जमचा इस देश में सामंतवाद को और मनुवाद को खत्म करके रहेगा, ये उनको मालूम हो गया था. మిత్రులారా, మీకు తెలుసు ఇప్పుడు బీజేపీకి కాంగ్రెస్ కు ఒకటే భయం పట్టుకుంది. ఈ నీలి విప్లవంతోని ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజు మాకు నామరూపాలు లేకుండా పోతాయి. ఈ నీలి విప్లవమే రేపు ప్రజల నినాదం అవుతుంది. అందుకే అడుగడుగున అడ్డుకొని మనను పూర్తిగా భయం భ్రాంతులకు గురి చేసి ఈ యొక్క నీలి జెండాను వీడాలని వాళ్ళు కుట్రలు పన్నుతున్నారు. మనము బాబాసాహెబ్ యొక్క వారసులమైతే ఈ నీలి జెండా శక్తి ఏందో మనము వాళ్ళకు తెలియజేసే సమయం ఆసన్నమైందని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. और आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के साथ में एट्रोसिटी होता है, उनके बच्चों के साथ में रेप होता है, मर्डर होते हैं, लेकिन किधर भी कोई भी आवाज आपके लिए नहीं आता, कोई भी आता नहीं है. कोई पार्टी उधर लोकल पार्टी में कोई नहीं आता. अभी बिहार के अंदर 21
फैमिलीज है, दलित फैमिली, अभी 2 days बैक की बात कर रहा हूं, उधर 200 लोगों ने अटैक किया, 200 लोगों ने अटैक कर दिया, बच्चों के कपड़े फाड़े, लेडीज के कपड़े फाड़े, मारा पीटा, हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, लेकिन कोई पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी और कोई पार्टी जेडीयू कोई नहीं गया, कोई पार्टी उनका हेल्प करने के लिए नहीं गया। ओनली गया तो कौन गया? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के वर्कर्स सबसे पहले पहुंच के उनकी हेल्प करने के लिए पहुंचे। దేశంలో మన దళితుల పైన అత్యాచారాలు, హత్యలు అనేకం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా జరుగుతున్నాయి. మొన్న 2 రోజుల క్రితము బీహార్ లో ఒక 27 కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి దళిత బస్తీల మీద 200 అగ్ర కులస్తులు అంతా 200 మంది కూడుకొని దాడి చేసి వాళ్ళను దుర్మార్గంగా చిత్రహింసలు పెట్టడం జరిగింది. మిత్రులారా, ఈ అనేకమైన ఇలాంటి దాడులు, కుట్రలను తిప్పికొట్టాలి. ఎందుకంటే వారి పైన 27 కుటుంబాల పైన ఆడపిల్లల మీద అనేక అగాత్యాలు చేసుకుంటూ వాళ్ళ బట్టలను చించి మగవాళ్ళ తలలు బలగొట్టి రక్తాలు దారబోయే విధంగా కొడుతూ ఉన్నా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టీలు, పాలకులు ఎవరు కూడా పరామర్శించడానికి గాని, వాళ్ళని ఓదార్చడానికి గాని ఎవరు రాలేదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్జేడీ గాని, బీజేపీ గాని ఏ పార్టీలు రాలేదు. కేవలం బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మీలాంటి నాయకులు మాత్రమే పోయి అండదండలు అందించి వాళ్ళకు రక్షణగా ఉన్నారని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, किधर भी पूरे देश के अंदर, आसाम से कच्छ, कश्मीर टू कन्याकुमारी, किधर भी बहुजन समाज के साथ में एट्रोसिटी होता है, उनके राइट्स के लिए बात होती है, उनके हक के लिए बात की जाती है, स्टूडेंट्स के लिए बात की जाती है, ओनली फॉर बहुजन। जब संघर्ष करने की बात होती है तो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के साथ में सबसे पहले खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। सबसे पहले अगर आती है तो बहुजन समाज पार्टी आती है। మిత్రులారా, కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, ఇక్కడ అస్సాం నుంచి కలకత్తా వరకు ప్రతి దగ్గర ఎక్కడ చూసినా అనేక రాష్ట్రాలలో ఈ దేశంలో ఎక్కడ అత్యాచారాలు జరిగినా, ఎక్కడ హత్యలు జరిగినా, ఎవరికైనా ఏ రక్షణ కావాలన్నా, ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ఇబ్బందులు వచ్చినా ప్రతి ఒక్కరికి అండదండలు అందించడానికి కేవలం బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఒక శక్తి రూపంలో మన దేశంలో అందరికీ రక్షణగా ఉంది. ప్రతి పోరాటం అనేది మన భుజాల మీద మోసుకొని పోరాటం చేస్తుంది, చేయబోతుంది, చేస్తుంది. భవిష్యత్తులో కూడా మనం అన్ని కూడా వాళ్లకు అండదండలు అందిస్తామని బీఎస్పీ ఒకటే ఈ దేశంలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు అండదండలు అందిస్తామని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. और आज बीएसपी को रोकने के लिए, ओनली फॉर बीएसपी को रोकने के लिए इन लोगों ने कास्ट पार्टी बनाई हुई है, जाति पार्टी, ओबीसी की पार्टी, एससी की पार्टी, ट्राइबल पार्टी, एमबीसी पार्टी, ये पार्टी बनाई। इसके साथ ही बनाया कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन और कास्ट पार्टी। इनकी वजह से आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग आज भी पीछे हैं, उन्हें हक अधिकार नहीं मिलता है। अगर ये कास्ट ऑर्गेनाइजेशन और कास्ट पार्टियां ना हो तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश के अंदर कोई रोक नहीं सकता। మిత్రులారా, బీఎస్పీని అడ్డుకోవడానికే కుట్రలో భాగంగా ఈ పాలకులు దేశంలో కులాల పేరిట బీసీలకు సంబంధించి ఒక కులాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక పార్టీ పెట్టించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క కులానికి ఒక పార్టీ, ప్రతి ఒక్క కులానికి ఒక సంఘము, ప్రతి ఒక్క కులానికి ఎస్సీలకు ఒక పార్టీ, ఇలా మనను బలహీనులను చేసి కుట్రలు వన్నుతూ మనను విడగొట్టి వాళ్ళు ఓట్లు దండుకొని వాళ్ళు రాజ్యం పరిపాలించుకోవాలని చూస్తున్నారు. కానీ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు అడ్డుకోలేరు. ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ ఒకతాటిపై తీసుకొచ్చి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ రేపు చివరిగా రాజ్యాధికారాన్ని అందించుకుంటుంది. ఖచ్చితంగా మన పోరాటం అనేది సమిష్టిగా ఉన్నట్టయితే మనను ఎవరు ఏమి చేయలేరని తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. और आज बीजेपी इस काम में लगी हुई, आरएसएस भी इस काम में लगी,
कांग्रेस भी इस काम में लगी हुई है। जो 2007 से 12 के बीच में जो बहन जी मुख्यमंत्री बनी, अब मेरे दम पे, अपने दम पर बीएसपी ने मेजोरिटी ले लिया पूरे बहुजन समाज के साथ में। उसके बाद से आरएसएस कांग्रेस को लगा कि अगर पूरे देश के अंदर ये बहुजन समाज के लोग जुड़ जाएंगे, शांति अभी तो उत्तर प्रदेश में है, पार्टियों को बनाना शुरू किया। మనకు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ శక్తి ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పి ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ దేశానికి గుండెకాయ అయినటువంటి దేశం ఉత్తరప్రదేశ్, అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తరప్రదేశ్ లో బహన్ కుమారి మాయావతి గారు అధికారాన్ని చేజిక్కించుకొని ఈ దేశంలో ఉన్న మనువాదులకు సంకేతం ఇచ్చారు. ఈ దేశం మొత్తం బీఎస్పీ మయం కాబోతుంది, నీలిమయం కాబోతుంది. మనము ఢిల్లీ పీఠాన్ని దక్కించుకుంటామని మన శక్తిని ప్రదర్శించినప్పుడు యూపీలో వాళ్ళ గుండెలలో రైళ్లు పరిగెత్తి ఈ కులాల పేర్ల మీద పార్టీలు పెట్టి మనను విడదీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మిత్రులారా. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఒక తాటిపై నిలవాలని తెలియజేస్తున్నాను. और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वी आर द फॉलोअर ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, है कि नहीं है? वी आर द फॉलोअर ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर हम फॉलोअर हैं तो हमें बाबा साहब के स्टेप पे चलना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, एजुकेट, एजुटेट एंड यूनाइट योरसेल्फ। लेकिन हम यूनाइट नहीं है, हम यूनाइट नहीं है। बाबा साहब की इस बात को हम मानते ही नहीं। कोई मादिगा का अलग जा रहा है, कोई माला वाला अलग जा रहा है, हम सब अलग अलग हो गए। और इसका फायदा किसे हुआ? इसका फायदा बीजेपी और कांग्रेस को हो गया। हम चाहते हैं राज, हम चाहते हैं तेलंगाना का सीएम का पोस्ट, लेकिन हमारे लोगों को बहकाने का काम, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाते हैं वो लोग। और वो लोग हमारे लोगों को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उन्हें चेहरा बना के सामने खड़ा करते हैं। ही इज योर लीडर, ही इज ए मादिगा लीडर, ही इज ए मारा लीडर। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि बहुजन समाज के लोग कभी भी सीएम का भी सपना देख नहीं सकते। और जिस दिन तेलंगाना के अंदर ये माला, मादिगा, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एक हो जाएंगे तो गरीब का बच्चा भी सीएम तेलंगाना के अंदर बन जाएगा। మనము నిజమైన బాబాసాహెబ్ యొక్క వారసులమైతే బాబాసాహెబ్ సూచించినటువంటి బాటలు నడవాల్సిన అవసరం ఉంది మిత్రులారా. మనకు బోధించు, పోరాడు, సమీకరించు అని బాబాసాహెబ్ చెప్పినటువంటి మాటలలో మనము పూర్తిగా ఏకీభవించి వారు చూపిన బాటలు నడిచినట్టయితేనే మనకు రాజ్యాధికారం దక్కుతుంది మిత్రులారా. ఈ పాలకులు తెలంగాణలో కూడా మనకు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉన్నా, మనం పాలకులయ్యే అవకాశం ఉన్నా దాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఇక్కడ కులాలను విభజించి మాలా మాదిగా అని మన మధ్యలో విభేదాలు సృష్టించి మన మధ్యలోనే ఐక్యత లేకుండా చేసి ఈ యొక్క బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని శక్తిని తక్కువ అంచనా వేయడానికని పూనుకున్నారు మిత్రులారా. కానీ మనమంతా ఈ యొక్క నీలి శక్తిని గ్రహించి బాబాసాహెబ్ యొక్క అసలైన సిసలైన వారసులమైతే మనము వారు చూపిన బాటలో మనమంతా ఒకటే అని, బహుజనుల యొక్క లక్ష్యము, అంతిమ లక్ష్యము ఈ దేశాన్ని హస్తగతం చేసుకొని మనమే పాలకులం కావాలని మనము ఆశించి ముందుకు వెళ్లాలని కొల్లేస్తున్నాను మిత్రులారా. और आपको मालूम भी होगा कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है, और लेकिन तेलंगाना के अंदर ग्रुप 1 टीपीएससी जिसे बोलते हैं, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें प्रीलिम का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। खत्म हो गया नहीं? खत्म हो गया। पूरे देश में खत्म नहीं है, उधर नहीं खत्म है, लेकिन तेलंगाना में अलग खत्म है। तेलंगाना में कांग्रेस नहीं चाहती कि बहुजन समाज के बच्चे पढ़ करके कलेक्टर और डिप्टी एसपी या एसडीएम बनकर बैठे। इसलिए आपको रोकने के लिए कांग्रेस ने टीपीएससी का प्रीलिम का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जी कृष्णैया को आपने नहीं सुना होगा। जी कृष्णैया की हत्या बिहार के गोपालगंज में हुई कि नहीं हुई? उसे मार दिया गया। तेलंगाना का था वो, आंध्रा को तेलंगाना जब कंबाइंड था तो यही का वो था। उधर बिहार में एक कलेक्टर था, उसकी हत्या कर दी गई।
आईएएस जी कनसैया आईएएस उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने में जो लोग शामिल थे, जिन्हें 25 ईयर से जेल में थे, वो उनको लाइफ टाइम का उनको प्रिजन मिला हुआ था, उनको कांग्रेस ने, उनको आरजेडी ने, उनको जेडीयू ने, तीनों का अलायंस था। सीएम नीतीश कुमार थे, तीनों ने मिलकर के उनके हत्यारों को छोड़ने का काम जेल से किया। जेल मैनुअल का जो रूल्स था उसको चेंज किया और चेंज करके जी कन्हैया के हत्यारे जो आईएएस था उनके हत्यारों को जेल से छोड़ने का काम कांग्रेस ने, जेडीयू ने और आरजेडी ने किया है बिहार के अंदर। జి కృష్ణయ్య అనే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ని, దళిత ఆఫీసర్ ని అక్కడ దుర్మార్గంగా కాంగ్రెస్ ఆర్జేడీ వారి యొక్క సొంతమైనటువంటి వాళ్ళు కలిసి ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి ఆ కుట్రదారులు ఆయనను అతి దారుణంగా హత్య చేయడం జరిగింది. ఆ యొక్క హత్య చేసినటువంటి వాళ్లను మరి అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టినట్టు వాళ్ళకు శిక్ష పడాల్సిన సమయంలో ఈ ప్రభుత్వము వాళ్లకు శిక్ష పడకుండా రక్షించి వాళ్ళను జైల్లోకెళ్లి బయటికి వచ్చే విధంగా నేరస్తులకు సహకరించినటువంటి పని కాంగ్రెస్ పూనుకుంది బీహార్ లో. ఇక్కడ కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా ఈ యొక్క గ్రూప్ 1 పరీక్షలో మళ్ళీ మన దళితులు ఎక్కడ కలెక్టర్లు అయిపోతారో, ఎస్పీలు అయిపోతారో, ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్ అయిపోతారో అనే కుట్రపూరితంగా మన రిజర్వేషన్ ను పూర్తిగా కాలరాసి కేవలం వాళ్లకు మాత్రమే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు దక్కే విధంగా తెలంగాణలో కుట్ర జరిగింది. మిత్రులారా, దేశంలో ఎక్కడ జరగనటువంటి గ్రూప్ 1 లో అవకతవకలు ఈ ప్రభుత్వం ద్వారానే జరిగిందని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस जो है एक नागनाथ है, दूसरा साफनाथ। ये मानदर कांसीराम साहब ने कहा था कि एक नागनाथ दूसरा साफनाथ। इन दोनों पार्टियों से बचने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कलेक्टर बने, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे इंजीनियर बने, आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छी अच्छी कुर्सियों पर बैठे, मजदूरी ना करें, लेबर ना बने और मान सम्मान के साथ में जीने का काम करें, तो आपको बहुजन समाज पार्टी आज नहीं तो कल तेलंगाना में लेकर के आनी पड़ेगी. మిత్రులారా, బీజేపీ కాంగ్రెస్ రెండు కూడా ఒక విష సర్పాలే. ఒకటి నాగుంపాము అయితే ఒకటి ఆకుపచ్చ పచ్చపాము మన కాళ్ళ మధ్యనే ఉండి ఎప్పుడు కాటేస్తుందో తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళ లాంటి ఈ విష సర్పాల నుంచి మనం రక్షించుకోవాలి. ఈ తెలంగాణలో ఖచ్చితంగా బహుజన రాజ్యం రావాలి అంటే మన బిడ్డలందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద పదవులను వాళ్ళు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు కావాలంటే ఖచ్చితంగా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీయే దానికి పూర్తిగా అండదండలు అందిస్తుంది. ఈ బీఎస్పీ ద్వారానే మన యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తు అనేది ఉంటదని తెలియజేసుకోవాలి మిత్రులారా. और बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सामाजिक परिवर्तन करेंगे, इकोनॉमिक एमेंसिपेशन का वेब चलाएंगे, एजुकेशन के लिए काम करेंगे. एजुकेशन जो बाबा साहब का ड्रीम था, उस काम को आज तक न कांग्रेस ने किया न बीजेपी ने किया. इस देश के अंदर गरीबों की शिक्षा को फ्री करने का काम सिर्फ उत्तर प्रदेश में उदाहरण बहन कुमारी मायावती जी ने किया. वो काम पूरे देश के अंदर जब भी बीएसपी आएगी तो गरीबों की शिक्षा को फ्री करने का काम 100% करेगी. బాబాసాహెబ్ చెప్పినట్టు బీఎస్పీ సామాజిక పరివర్తన, ఆర్థిక ముక్తి ఈ 2 లక్ష్యాలతోని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ముందుకెళ్తుంది. మన యొక్క పిల్లలు అందరికీ కూడా ఉచిత విద్య, ఉచిత వైద్యము ఈ దేశంలో మొత్తం అందాలంటే దానికి ఒకే ఒక అవకాశము బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. ఎందుకంటే మన బహన్ కుమారి మాయావతి గారు ఉత్తరప్రదేశ్ లో మన రాజ్యాంగాన్ని ఉన్నట్టు అమలుపరిచి మనకు కావలసినటువంటి విద్యను, వైద్యాన్ని, వారికి కావలసినటువంటి సకల సౌకర్యాలను కల్పించారు. అదే విధంగా దేశంలో కూడా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ రాజ్యం వచ్చినట్టయితే ఈ దేశ ప్రజలందరూ కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా విద్యను, వైద్యంను అన్నిటిని కూడా వారి ప్రతి ఒక్క పౌరునికి అందే విధంగా బీఎస్పీ పూనుకుంటుంది. బీఎస్పీ ఒకటే మన యొక్క
భవిష్యత్తుకు మన పిల్లల భవిష్యత్తుకు ఆదర్శమని మీరు మర్చిపోవద్దు మిత్రులారా. और मैं लास्ट में एक आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी महापुरुषों के इवेंट में आते हैं, आप जैसे आज आए, बाबा साहब का बर्थडे है, मानवर कांसीराम साहब का बर्थडे है, जिस तरह से महात्मा फुले का हम इवेंट करते हैं, कोई भी बहुजन महापुरुषों का इवेंट होता है तो आपको अकेले नहीं आना है, आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ इधर आने का है, पूरी फैमिली के साथ में आने का है, बच्चों को भी लेके आने का है, ताकि आने वाली जनरेशन, न्यू जनरेशन, उसे भी हमारे महापुरुषों के स्ट्रगल और हमारे स्ट्रगल, आपके स्ट्रगल के बारे में वो जानने का मौका मिले। क्योंकि ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। ये काम जो महात्मा फुले ने शुरू किया, जो काम तथागत गौतम बुद्ध ने शुरू किया, वो काम अभी भी रुका नहीं है, आगे भी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमें आने वाली जनरेशन को भी इस मूवमेंट और मिशन अपने महापुरुषों के बारे में बताने की जरूरत है, और इसीलिए अपनी पूरी फैमिली को हर इवेंट में साथ लाने की भी जरूरत है। ఇలాంటి జాతరలే కాకుండా మహాపురుషుల యొక్క ఏ యొక్క ప్రోగ్రాం జరిగినా, అంటే వర్ధంతులు గాని జయంతులు గాని మీరు ఒక్కరే రావద్దు మిత్రులారా. ఖచ్చితంగా మీ కుటుంబ సమేతంగా మీ భార్య పిల్లలను, మీ ఇంటిల్లిపాటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మహనీయుల యొక్క ప్రతి ప్రోగ్రాం కు మీరు అటెండ్ కావాలి. వారి యొక్క చేసినటువంటి త్యాగాలను మన పిల్లలకు తెలియజేయాలి. మన గౌతమ బుద్ధుడు ఎలాంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాడో ఈ దేశంలో, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎలాంటి త్యాగాలు చేశాడో, ఆయన చేసినటువంటి కృషి ఎలాంటిదో, మన యొక్క మాన్యవర్ కాంశీరామ్ గారు ఎలాంటి త్యాగాలు చేశారో, ఇవన్నీ రేపటి పిల్లలకు, రేపటి పౌరులుగా మారే మన పిల్లలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా మహనీయుల ప్రోగ్రాంలకు మీరు ఒక్కరు రావద్దు. మీ భార్య పిల్లలతో పాటు మీ కుటుంబ సమేతంగా అందరూ ఖచ్చితంగా హాజరయ్యి వారికి భవిష్యత్తులో ఒక గొప్ప గొప్ప వారసులుగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మీ మీదే ఉందని తెలియజేస్తున్నాను మిత్రులారా. और 100% मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, आने वाले कमिंग इलेक्शन के अंदर हम महापुरुषों के सपनों को तेलंगाना में पूरी करेंगे, और इस बार पूरा करने जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ गद्दारी किया, लेकिन वो रोक नहीं सकते, बीएसपी को रोक नहीं सकते। बीएसपी को धीमा कर सकते हो, लेकिन बीएसपी की आंधी को आप रोक नहीं सकते। आज नहीं तो कल तेलंगाना में बीएसपी आएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग इधर बैठे, जो मंच पे हैं, जो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर आप लोग गांव-गांव में आप जाइए और बीएसपी की अलग को जगाने का काम करिए, बाबा साहब की विचारधारा को गांव-गांव में घर-घर पहुंचाने का काम करिए। अगर आपने एक काम कर दिया तो बीएसपी को तेलंगाना में कोई रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हम सब ने ये प्रण किया है कि 1 मई से बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग गांव की तरफ दिखाई पड़ेंगे, गांव-गांव जाके मीटिंग शुरू करेंगे। మనకు మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్ లోనే ఈ తెలంగాణలో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ సత్తా చాటేడుదు ఉండే, కానీ కొంతమంది కుట్రల వల్ల ఆ యొక్క అవకాశాన్ని మనం పోడగొట్టుకున్నాము. కానీ రాబోయే ఎలక్షన్ లో ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో బహుజన రాజ్యం వస్తుంది. మనము ఖచ్చితంగా దిశగా అడుగులు ముందుకు వేయాలి. మీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ గ్రామ గ్రామంలో మన యొక్క బహుజన సిద్ధాంతాన్ని తెలియజేయాలి మిత్రులారా. మన గ్రామాలలో మీరు ఒక చైతన్యాన్ని కలిగించే పనిని పూనుకోవాలి. ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎన్నికలలో మనము మన రాజ్యాన్ని దక్కించుకోవడానికి ప్రజలను చైతన్యపరచాలి. ఈ 1 మే నుంచే ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్రామ గ్రామంలో మన యొక్క బహుజన మూవ్మెంట్ గురించి, మన యొక్క మహనీయుల సిద్ధాంతాన్ని తెలియజేసి మనమందరం కూడా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీని రాబోయే ఎన్నికలలో అధికారంలోకి తీసుకురావాలని మనవి చేస్తున్నాను మిత్రులారా. और मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग महापुरुषों के इस विचारधारा को पूरा करने के लिए जो काम बताए गए हैं उन कामों को पूरा करेंगे। और चूंकि मुझे अब हैदराबाद की तरफ निकलना है, कल बिहार मीटिंग लगी हुई है, कल मेरा शाम को बिहार मीटिंग है, तो मुझे यहां से हैदराबाद से बनारस और बनारस से फिर बिहार जाऊंगा। तो मैं अपनी यहीं पे बात खत्म करूंगा। और मुझे आशा और विश्वास है कि जो काम आपको बताया गया है कि अगर महापुरुषों की विचारधारा को पूरा करना है तो
तो आपको नीला झंडा हाथ से निशान गांव-गांव में लेकर ग्राम लेकर के जाना पड़ेगा और उनको सबको समझाना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। నాకు మీ స్థాపనకై ఈ నీలి జెండాని పట్టుకొని మన యొక్క పోరాటాన్ని ప్రతి పౌరునికి తెలియజేసి రేపు రాబోయే రోజులలో మనం సత్తాను చాటుతామని నేను ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। జై భీమ్, జై భారత్।